Pameget sadaya nakapayun, pameget nu di jalan. Eta kudah ku banser ka dieu di haturanan di payun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatul qubul wa tamami kulli sul wa ma'mul jalibatan li kulli khair wa dafi'atan min kulli syarr وزيادة محبة في شرف الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائه أمهاته المحفوظين وأهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أولي الهداية والتمكين. ثم إلى أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والكروبين عليهم الصلاة والسلام. ثم إلى أرواح آل كل وأصحاب كل من الأنبياء المرسلين رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والمقربين رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواتنا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا وسندنا وثبتنا ومريدنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والأخذين عنا إلى يوم الدين رضي الله عنهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم علومهم وعدلنا من بركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض لمغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قوف إلى قوف من لدن آدم إلى يوم القيامة. خصوصا إلى أرواح أصحاب كتب الموالد Sayyidina Maulana al-Imam Ja'far al-Barzanji radhiyallahu anhu, Imam Ibn Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu, Sayyidina al-Imam sahibi Maulid al-Azab wa sahibi Maulid al-Nazam wa sahibi Maulid Syaraf al-Anam, Sayyidina al-Imam al-Habib Ali al-Habsyi radhiyallahu anhu, al-Habib Umar Ibn Muhammad al-Hafidh ala hadratihi al-Imam Muhammad al-Busiri radhiyallahu anhum anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi anwarihim wa sarihim wa ulumihim wa adalihim wa barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim wa madana bi madadihim syaulillahi lahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيا مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأين الرسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجي من الظلم. مولاي صل وسلم
من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق سبعة طباق في موكب كنت فيه صاحب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شاوم لمستبق الله الله من الدنو ولا مرقا لمستنيمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة الله الله نوديت بالرفع من
مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بواصل أي مستتر عن العيون وسير أي مكتتمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحوز كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتب الله الله وعز إدراك ما وليت من نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي
لما دعا الله داعينا لطاعته الله بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به القرآن وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Alhamdulillahirrabbilalamin. Urang sadayana parantos ya dibuka ku buya ku hadiah lajeng ku burda riwayat Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng ditambi ku salawat nariyah 11 kali sasarengan ya. Muga-muga ieu bacaan teh sing jadi hujan barokah, hujan rahmat, hujan pangampura, hujan welas asih Allah, hujan kurnia Allah, segala kurnia keurusan dunia urusan akhirat. Moga sing dijamin dicukup ku Allah Ta'ala. Sadaya dosa urang sing dihampura ku Allah. Sadaya aib urang sing ditutupan ku Allah. Sing diluhurkeun darajat urang sadaya. Sing maut husnul khotimah sadaya. Dina waktu maut sing husnul khotimah. Dina waktu maut sing husnul khotimah. Sing kenging syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uyamah ayeuna ukur muka wungkul. Ya, ukur muka wungkul neraskeun kupun anak. Ya, diteraskeun na kupun anak ayeuna nembe dibuka. Isi teu kuateun ieu sapekerna. Mawa rahasia di mana rahasiana mulai nyai oge moal kuateun. Sing sabaraha ratus ribu watt. Ya. Diteraskeun kupun anak. Insyaallah ya. Ibu ya masa kitu lah. Teraskeun. Is. Salawat deui.
sallallahu alaihi wasallam salatan fil qulubi wa وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكثر أرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama yang sangat saya muliakan, juga sama-sama kita muliakan sekaligus sangat kita doakan dan kita harapkan doanya guru kita semuanya yang sekaligus ayahanda saya Abuya Kiai Haji Muhyiddin, mata'anallahi bituli hayati, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit, juga Allah limpahkan keberkahan kepada kita semuanya di dunia, di kubur dan di akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tidak lupa pula yang sangat saya muliakan sekaligus sangat saya doakan segenap para alim ulama, para kiai, para habaib dimanapun berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur semuanya, berada dalam sehat walafiat, dijauhkan dari musibah dan dari penyakit, dan limpahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin. Muslimat yang hadir pada malam hari ini, yang alhamdulillah di bulan yang sangat agung, yang sangat berkah, yang posisi kita sekarang berada di ini bulan, yaitu bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah. Di samping itu kita mengagungkan dan mengalap berkah kepada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin para hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat datang ke sini tidak membawa hati kosong. Saya yakin semuanya yang hadir di sini memiliki hajat masing-masing, dan saya yakin di antara kita pula memiliki permasalahan yang berbeda-beda, di mana kita berharap hadirnya kita di majelis ini, hajat kita dikabul oleh Allah, juga permasalahan kita diberikan solusi oleh Allah. Harapan kita juga permasalahan kita, saya sangat yakin dengan wasilah tadi dibuka oleh guru kita, dengan wasilah tawasul oleh guru kita dan pembacaan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh guru kita, saya yakin itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup untuk dijadikan wasilah dikabul doa kita dan dijadikan wasilah diberikan solusi oleh Allah dari segala permasalahan hidup kita. Dan saya yakin pula meskipun tanpa saya ngomong sepatah pun tadi sudah cukup. Kenapa? Karena uniknya, luar biasanya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping itu uniknya lagi dibawa oleh orang yang bukan biasa. Dari mana uniknya? Meskipun gak paham maknanya, hati kita seakan-akan paham. Meskipun kalau ditanya artinya apa yang dibaca tadi, kebanyakan di antara kita tidak paham. Tapi kalau ditanya, yang ditanyanya adalah hati kita, saya yakin hati kita akan paham. Yang dimaksud dengan salawat tadi itu apa? Sehingga hati kita yang tadinya memiliki permasalahan yang banyak hanya dengan mendengar saja untayan kata salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya mendengar saja, ini masalah di hati kita seakan-akan sudah terjawab. Hanya dengan mendengar saja hajat kita tanpa disebutkan dikabul oleh Allah.
Hanya dengan mendengar saja pulang dari ini majelis, kalau kita yakin yang punya permasalahan dalam rumah tangganya, punya permasalahan di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya, saya yakin kalau hatinya dibarengi dengan keyakinan, semuanya akan dituntaskan oleh Allah. Kenapa? Karena tadi dijelaskan oleh Al-Imam Busiri radhiyallahu taala anhu. Di dalam kata-kata beliau, waman huwal ayatul kubra limu'tabirin waman huwa ni'matul uzma limugdanim. Di sini Al-Imam Busiri radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tentang siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri sebelum menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, yang mana di Al-Quran telah diutarakan oleh Allah di dalam surat Isra ayat pertama, di mana ayatnya sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di mana di ayat tersebut Allah mengutarakan tentang salah satu alasan diisrakannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutarakan alasan dengan kata-kata linuriyahu min ayatina. Allah menjelaskan kepada semua makhluknya, saya israkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya israkan Nabi tujuannya untuk saya perlihatkan kepadanya terhadap tanda-tanda kami. Tanda-tanda kebesaran kami. Peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai berjumpa dengan Allah. Di jalannya Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai Allah perlihatkan tempat-tempat yang berkah. Allah perlihatkan kehebatan Allah, Allah perlihatkan para rasul, para anbiya yang semuanya orang-orang mulia. Allah perlihatkan bidadari Allah, Allah perlihatkan para malaikat Allah. Uniknya Al-Imam Busiri radhiyallahu taala anhu, ini cerita Isra Mi'raj kan tujuannya untuk Allah perlihatkan kepada Nabi terhadap tanda-tanda kebesaran. Kata Imam Busiri, waman huwal ayatul kubra limu'tabiri. Berbicara tentang tanda yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Ini Nabi diisrakan tujuannya untuk Allah, diantaranya Allah memperlihatkan kepadanya terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Kata Imam Busiri, sedangkan Nabi adalah ayatul kubra. Nabi adalah ayatul kubra, tanda yang paling besar dari Allah. Tanda yang paling besar untuk menunjukkan keagungan Allah adalah siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Busiri sebelum menceritakan saraita min haramin lailan ila haramin, sebelum bercerita tentang Isra, Imam Busiri memberikan tahu dulu, mempublikasikan kepada semua yang baca, sebelum kamu mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, Masjidil Haram itu tanda semuanya yang ikut. Sebelum kalian mengenal kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang itu, kenal dulu kalian bahwa tanda yang paling besar di antara itu semuanya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Masjidil Haram namanya menjadi harum, Masjidil Aqsa namanya menjadi harum, waktu malam menjadi harum, banyak orang menjadi wali di waktu malam. Kemudian Allah ceritakan di dalam peristiwa Isra, malam menjadi mulia, Masjidil Haram menjadi harum, Masjidil Aqsa menjadi harum. Keberkahan Allah tumpahkan kepada sekeliling Masjidil Aqsa, maka pendapat kita, pemikiran kita bagaimana terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jawaban Imam Busiri, dari semuanya yang mulia, semuanya yang harum, ada yang termulia dan terharum. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila diri kita berlomba-lomba di waktu malam kita sholat tahajud. Kenapa waktu malam, waktu yang agung, kita berlomba-lomba ngaji. Sekarang sudah mulai ramai ngaji di waktu malam. Kenapa? Agar cepat sampai kepada Allah. Karena malam diutarakan oleh Allah di dalam surat Isra, lailan minal masjidil haram, lailan. Saya bertawasul dengan waktu malam agar menjadi orang soleh. Saya bertawasul dengan tahajud di waktu malam agar cepat saya sampai kepada Allah. Orang pada berbondong-bondong menabung uang, ingin kemana? Ke Masjidil Haram. Ada yang nabung uang, ingin umroh plus, haji plus, ingin kemana? Ke Masjidil Aqsa pula. Kenapa? Itu tempat yang mulia. Saya ingin mengambil berkah, dan saya ingin cepat sampai kepada Allah lewat wasilah tempat-tempat yang diutarakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketahuilah dari itu semuanya, waktu malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada wasilah yang tercepat untuk sampai kepada Allah. Ada wasilah yang paling besar untuk mendapatkan keberkahan yang tidak terhitung dari Allah. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan perkataan Imam Busiri, wa man huwal ayatul kubra limu'tabirin. Gak ada lagi tanda yang paling besar selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man huwan ni'matul udma limugdanimi. Tidak ada lagi nikmat yang terbesar bagi orang yang menginginkannya selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sudah mengerti hebatnya waktu malam, kita yang sudah mengerti hebatnya tahajud, kita yang sudah sering sholat tahajud, kita yang sudah sering ngaji di waktu malam, tinggal satu, terkadang kita lupa kepada yang paling mulia. Terkadang kita lupa untuk mengingat yang lebih agung dari itu. Terkadang kita sibuk dengan tahajud kita sibuk dengan waktu malam kita sibuk dengan masjid kita, namun kita lupa terhadap tanda yang paling besar, lebih besar dari itu. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran kenapa guru kita membuka acara ini dengan salawat. Kenapa? Di sini ada isyarat untuk kita bahwa di dalam bercerita Isra dan Mi'raj, ketahuilah yang paling penting pertama camkan di dalam hati kita, yang harus ada terlebih dahulu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa harganya waktu malam? Tidak mungkin akan ada sebutan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Tidak mungkin waktu malam akan diutarakan kalau tidak ada Nabi yang diisrakan. Tidak mungkin ada kata-kata minal masjidil haram kalau tidak ada Nabi yang diisrakan. Tidak mungkin ada kata-kata ilal masjidil aqsa kalau gak ada Nabi yang diisrakan. Tidak akan ada kata-kata alladzi barakna haulahu, arti keberkahan, kalau tidak ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, mukminin mukminat, di zaman kita yang sangat banyak permasalahan, sangat banyak musibah, sebenarnya satu pegang erat di dalam kehidupan kita, pegang erat di dalam rumah tangga kita. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering telinga kita mendengar kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bisa syariat sampai menyuruh kalau punya anak kasih nama Muhammad. Punya anak laki-laki kasih nama Muhammad. Kenapa? Agar telinga kita, mulut kita gak lepas menyebutkan nama Muhammad. Agar telinga kita gak lepas mendengar nama Muhammad. Kenapa? Karena nama Muhammad namanya saja. Namanya saja, meskipun kita tidak tahu secara detail gimana Nabi. Kita tidak tahu secara detail sejarah kehidupan Nabi.
Tapi dengan menyebutkan nama Muhammad dibarengi dengan hati kita yang sedang bingung mendadak tenang. Hati kita yang sedang resah mendadak dingin karena mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipelajari oleh makhluk Allah. Ini yang telah dirasakan oleh buruk yang dikendarai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi mau dijemput sama malaikat Jibril alaihi salam, diperintahkan oleh Allah untuk menjemput Nabi. Diisrakan kemudian dimi'rajkan, dihadapkan kepada Allah. Allah menyuruh malaikat Jibril menyiapkan kendaraan ambil buruk di surga. Malaikat Jibril alaihissalam datang ke surga melihat buruk segitu banyaknya, jumlahnya 40.000 buruk ada di sana. 40.000 buruk ada di sana, semuanya lagi makan. Malaikat Jibril alaihissalam 40 buruk kelihatan dari kejauhan, semuanya lurus. Kepalanya kelihatan lurus, ada satu yang mana buruk tersebut gak mengangkat kepalanya. Kaget malaikat Jibril, dihampiri, dilihat, kenapa, takutnya sakit. Tatkala dilihat ternyata buruk tersebut sedang menangis. Buruk tersebut sedang menangis, kemudian di hadapannya ada makanan gak dimakan sama sekali. Ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, Malak, kenapa kamu wahai buruk? Kok menangis kemudian gak makan yang lain maka? Ini posisinya di surga menangis. Jawaban itu buruk, ya Jibril, setelah saya diciptakan oleh Allah, saya ditempatkan di surga 40.000 tahun lamanya. 40.000 tahun dulu saya diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan oleh Allah, saya mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali saya mendengar nama Muhammad masuk ke dalam hati saya, sehingga 1 detik pun saya gak bisa lupa kepada Muhammad. 1 detik pun saya gak bisa lupa kepada Muhammad. Pagi siang malam saya menangis, meminta kepada Allah ingin berjumpa dengan Muhammad. 40.000 tahun buruk menangis. Kenapa? Karena ingin berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mendengar namanya saja 1 kali. Hanya dengan mendengar namanya saja 1 kali, Muhammad. Muhammad, Muhammad. Langsung nempel ke hatinya, gak bisa makan, gak bisa tidur selama 40.000 tahun. Kenapa? Karena ingin berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah buruk. Dia mengerti seperti apa Muhammad. Siapa Muhammad? Buruk mengerti apa arti surga kalau tanpa Muhammad. Apa arti surga yang didambakan oleh orang, kamu ibadah, saya ingin surga. Kenapa kamu salat, saya ingin surga. Kenapa kamu puasa, saya ingin masuk surga. Pemikiran buruk tidak seperti itu. Yang diinginkan oleh buruk adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti surga kalau tanpa Muhammad? Dibuka oleh guru kita dengan salawat agar diri kita tahu. Hati kita buka kembali. Seperti apa pemahaman hati kita terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa respon kita tatkala mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa mulut kita tatkala menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa sekeliling kita, badan kita, yang dirasakan oleh badan kita tatkala menyebutkan dan mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya memiliki guru di Malang luar biasa, putra daripada Yang Mulia Al Habib Abdullah Malang yang dihaulkan. Beliau tidak bisa tidur 1 minggu kalau gak melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imamul Habar radhiyallahu taala anhu yang dihaulin di Malang tatkala salat saja, salat tatkala mengutarakan kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh.
mengutarakan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak mau berhenti mengulang-ulang sebelum mendengar jawaban dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diaman orang yang ingin melihat Nabi tidak berhenti membaca salawat sampai akhirnya bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa di dalam dirinya apa arti mata kalau tidak pernah melihat Nabi, apa arti telinga kalau tidak pernah mendengar ucapan Nabi, apa arti mulut kalau tidak pernah berbincang-bincang dengan Nabi. Di dalam mimpinya berjumpa dengan Nabi, bangun tidur gak mau membuka matanya terlebih dahulu, dicongkel kedua matanya, dia biarkan dirinya buta. Seraya berkata, li ghairi jamalikum nadori haramu wa ghairu kalamikum indi kilam. Ya Rasulullah, selain kegantengan paduka, aku haramkan mata ini untuk memandang. Ya Rasulullah, selain kegantengan paduka, aku haramkan mata ini untuk memandang. Ya Rasulullah, selain ucapan paduka, di sisiku adalah luka ya Rasulullah. Orang-orang yang paham kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kita berada, siapapun kita yang merasa umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kita menjadi seperti buruk yang itu? Sudahkah kita bisa menjadi burak hewan yang tatkala mendengar satu kali nama Muhammad langsung meresap ke dalam hati dan menangis meminta kepada Allah ingin melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menjadi orang kalau seandainya gak melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak bisa tidur, gak bisa makan? Ataukah diri kita, status kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasa biasa tatkala makan meskipun tanpa Muhammad? Kita merasa biasa menjalani hidup rumah tangga tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kita merasa biasa menjalani perusahaan kita, kantor kita, usaha kita tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kita merasa biasa tatkala memiliki hubungan dengan istri, dengan anak kita tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kita sudah terbiasa kalau tidur tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah mata kita, telinga kita, mulut kita sudah terbiasa kalau tidak mendengar dan tidak mengucapkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana posisi kita? Siapa kita? Bagaimana diri kita, seperti apa kita tatkala menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan rasa malu yang luar biasa tatkala menghadap Nabi. Guru Al-Fakir sering sekali mengutarakan kepada muridnya, bagaimana menurut kalian kalau seandainya sekarang kita duduk di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau berkata apa? Kalau sekarang di hadapan kita ada Nabi, sekarang di hadapan kita ada Nabi, mau berkata apa? Mau seperti apa kita? Kita yang tidak pernah menangis karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berhadapan dengan Nabi yang sering menangis karena kita. Kita yang mulut kita terkunci, sulit untuk membaca salawat. Kemudian kita berhadapan dengan Nabi yang sering menyebutkan nama kita di hadapan Allah. Telinga kita yang kita cegah untuk mendengar salawat. Bagaimana nasib kita tatkala berjumpa dengan Nabi yang Nabi ingin sering sekali mendengar nama umatnya? Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Apa yang ingin kita katakan tatkala berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Berbicara tentang salat, berbicara tentang puasa, semuanya sudah pada tahu. Berbicara tentang zikir, semuanya sudah tahu. Berbicara tentang salawat, semuanya sudah pada tahu. Sekarang kita bicarakan bagaimana hati kita, hubungan kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apa salat kita? Sebanyak itu salat kita, sudahkah hati kita
menyambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak puasa kita? Sudahkah puasa kita menjadikan kita menangis tatkala mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian zikir kita, salawat kita seperti apa banyaknya? Sudahkah hati kita bergetar tatkala menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita berharap di majelis ini yang agung ini, yang mana sudah dibuka oleh guru kita, sebenarnya itu sudah merupakan lebih dari cukup. Ya pembukaan, ya penutupan sudah cukup bagi kita. Kita bawa pulang. Semoga hadirnya kita di majelis ini dihadiri oleh guru kita, dibuka oleh guru kita. Kemudian luar biasa diberkahi oleh guru kita, diutarakan bagaimana indahnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di majelis ini jangan nunggu keluar dari majelis ini, dari detik sekarang pula hati kita tambah erat hubungannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mata kita, telinga kita, mulut kita tambah erat hubungannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita keluar dari majelis ini semuanya, setiap satu dari kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu dari kita bisa bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu dari kita bisa bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu dari kita bisa bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menatap Nabi, bisa berbincang-bincang dengan Nabi, bisa mendengar suara Nabi, dan kita semuanya diberikan anugerah oleh Allah bisa berziarah langsung kepada makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya oleh Allah di dalam kehidupan kita, sisa kehidupan kita ini, Allah penuhi kehidupan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, apapun yang berkaitan dengan kita, Allah penuhi dengan keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang kematian kita, tatkala menjelang kematian kita, tatkala sakaratul maut, yang menjemput kita, mendatangi kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam kubur Allah tempatkan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk alam mahsyar, dari alam mahsyar sampai surga Allah, tidak terlepas satu detik pun kita, keluarga kita, siapapun yang berkaitan dengan kita tidak terlepas dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi dhariqatihim wa wa'afatihim minal fitani. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah wa syaqal muhibbina ila liqa'ik wa ikinal mutawakkilina ala khawfal 'arifina raja'uhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah wa syaqal muhibbina ila liqa'ik wa ikinal mutawakkilina ala khawfal 'arifina raja'uhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah wa syaqal muhibbina ila liqa'ik wa ikinal mutawakkilina khawfal 'arifina wa raja'uhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bijisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.